Right.
Hello, everyone. We'll be starting in 2 minutes' time. So, hello everyone. Welcome to this special session of online awareness program for the upcoming APSC examination. I am Jahnudas and I welcome you all to today's session. So, Amar Majot, Amar Otiti Hokolo Ahi Paise. I will request our English faculty, Shubham sir, to present the welcome note. হয় সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ওয়েবিনাৰটোলৈকে ফৰ APSC প্ৰিপাৰেচন আমাৰ সকলো দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো লগতে আমাৰ সকলো বিশিষ্ট গেষ্ট আমাৰ মাজত যোন আজি উপস্থিত হৈছে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তেওঁলোকৰ পৰিচয়টো জাহ্নু মেমে দিব আমাৰ মাজত কেইবাজনো বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা পুষ্ট ব্যক্তি আছে আজি আৰু আমি আশা কৰিছো যে তেওঁলোকে আজি আমাৰ মাজত যে তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া সময় লৈ পেলাই আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু আপোনালোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন বিভাগৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ লগত তেওঁলোকে আজি শ্বেয়াৰ কৰিব এই গুটেখিনি আপোনালোকৰ বহুতেই আপোনাৰ কাৰণে বহুতে ইউজফুল প্ৰুভ হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ জাহ্নু মেমক তেওঁলোকৰ ইন্ট্ৰডাকচনটো জনাবলৈকে লগতে মই ষ্টুডেন্টছ আৰু আমাৰ গোটেই পাৰ্টিচিপেন্টছ আৰু আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ সকলক জনাব বিচাৰিছো যে লাইভ চেট অপচনটো আপোনালোকৰ বাবে মুকলি আছে সো আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন যদি সুধিব বিচাৰিছে আপোনালোকে যদি কিবা ডাউটছ সুধিব বিচাৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় আমাক জনাব পাৰে we will forward those questions to our expert faculties and with that I welcome all of you to this session Jahnu ma'am if you would please give us the introduction of our guest Thank you so much Amar Majot আজি উপস্থিত হৈছে নবজিত বৰ্মন sir he is an assistant planning officer from the planning cell and APSC 2020 তেখেতৰ rank 12 asile as inspector of taxes so sir thank you so much for being with us today amar majot upostith ase Kishore Gupta sir aru sir is in the Assam Industrial Services aru tekhet ex deputy manager asile APDCL or amar majot ahi upostith hoise Anjali Shah ma'am and Anjali ma'am has been working as a mentor for civil servants for the past few years aru tekhet slacker logoto johito hoi ase aru APSC guidance or karone to aspirants sokolor logot bahut bochor pra kaam kori ase we also have with us Dr. Ekta Chakravarti who is an assistant professor of BMBB Commerce College and she is a very notable motivational speaker and an award winning researcher so she has worked with youth of varied age groups and she motivates students and aspirants in their journey so guteke jonoke swagatam janaisu yate janaisu je amar faculty homohor major kisu faculty amar join korise we have with us Prapalika ma'am we have with us Shabarna sir I guess Neeraj sir is also here so hokoluke swagatam janaisu aru amar students hokoluku swagatam janaisu so here I request Shubham sir to give the profile of our first speaker Kishore sir and we move to Kishore sir then
হয়, আমাৰ মাজত আছে মিষ্টাৰ কিশোৰ গুপ্তা স্যাৰ। তেখেত এজন ব্যক্তি যোনে বহুতখিনি ইতিমধ্যে তেওঁৰ এচিভমেন্টছ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আছে আৰু তেওঁৰ বহুত এক্সপিৰিয়েন্স আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ পাম আজি। So he has pursued BTech in Mechanical Engineering. He is currently working as the Assistant Director in Industries and Commerce Department of Government of Assam. And earlier he has also served as the Deputy Manager in the Assam Power Generation Corporation Limited, and he has served for more than 6 years there. He has cleared Executive Engineer post in National Thermal Power Corporation Limited. He has scored the first rank in the written test of Meghalaya Electricity Board. He has cleared GATE examination 3 times, and he is also a guest faculty in National Thermal Power Institute. And also he has a teaching experience of more than 3 years. Moi swagotam janaisu Mr. Kishore Gupta sir. Sir, welcome, and I would love to hear what you have to say, and I believe all of our participants here, all of the viewers here would love to learn from your experience today, sir. Sir, kindly, I ask you to share your experience, sir. Hello, Kishore sir. Aru Kishore sir, technical experience logot ma aru eta kotha khodibo yate bisarim je jihetu ke aji amar webinar khon we are keeping it for APSC and APSC Prelims and Mains specific. Sir, etia amar porikhar karone dhorok 3 মাহ 4 মাহ সময় আছে বুলি আমি কবলে পাৰো। সো এই যিখিনি আমাৰ সময় আছে এই সময়ছোৱাত এজন এসপাইৰেন্টে what steps should he follow? যে কিতাবা আমাৰ মনলৈ এনেকুৱা কথা আহে যে আমি অকল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়িম নে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিম। এই লাষ্ট এই যেটো আমাৰ এটা সময় আছে আমাৰ হাতত অকমান যিখিনি সময় আছে should we focus on prelims or we go together? বহুতো এনেকুৱা কিছুমান questions আহি থাকে মাজে সময় আমাৰ ক্লাছেছ বিলাকতো আহে কমেন্টছত questions আহে। সো স্যাৰ আপুনি যদি অকমান এইটো মেথড অলপ গাইড কৰি দিয়ে আমাৰ ষ্টুডেন্টছ সকলক। Sure, ma'am. প্ৰথমতে তো মই সবকে ধন্যবাদ জনাইছো যে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে যে ইয়াত যে মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স খিনি শেয়াৰ কৰো আৰু শুভম ছাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ মোৰ কথাবোৰ ক'লে আৰু জানো মেমে যোনটো মোক কথা কোৱেশ্চনটো ক'লে ইট ইজ লাইক one of the sobotke hot topic when the exam is near actually. So right now already it has been mentioned that 26 March or exam hobo, but it may postpone but hardly 15 days 20 days eneke hobo pare, but in and around we have 4 months. So yes, genuine doubt muro doubt hoy sobore hoy. So whether we should go parallelly with mains and prelims or prelims, so আৰু কেনেকে ষ্ট্ৰেটেজিটো হ'ব 3 মান্থছত বা 3.5 বা 4 মান্থছত আমি কেনেকে প্ৰিপাৰেচন কৰো। সো সবৰ ষ্ট্ৰেটেজি বেলেগ বেলেগ থাকে। সো ইয়াত দুটা ক্যাটাগৰী হ'ব একচুয়ালি, যোনে প্ৰিপাৰেচন কৰি আহিছে অলৰেডি আৰু এজন আছে যোনে নতুন নতুনকে প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰিছে। সো যোনে আগৰ পৰা আহিছে তেহাজাতৰ মেইনছ আৰু প্ৰিলিমছ প্ৰিপাৰেচনটো আৰু এমাহলৈকে টানিব পাৰে, এণ্ড লেটাৰ অন দে হেভ টু সুইচ উইথ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ। অকল প্ৰিলিমছ যাব তাৰ কাৰণে মক টেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে ৰাইট ফ্ৰম টু জানুৱাৰী এণ্ডৰ পৰা, কিন্তু মক টেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া বহুত উচিত হয়, বিকজ এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে আপুনি যি পঢ়িছে সেইটো অন মাৰ্কছ প্ৰেক্টিচ উইথ টাইম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট এটা আৰু গ্ৰুপ আছে যোনটো আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তেখেতক মই সেইটোৱে ছাজেশ্যন কৰিম যে প্ৰথম প্ৰিলিমছ ফ'কাছ হ'ব লাগে, মেইনছ এতিয়া বন্ধ কৰি দিব লাগে। য়েছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো কন্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নিউজ পেপাৰ্ছ এইখিনি কন্টিনিউ হ'ব till the last day of interview নহয়, till last day of their services, মানে actually after getting services newspaper awareness thing থাকিবই লাগিব, because at the end of the day যেতিয়া servicesত সোমায় all those knowledge is required, because this exam build you your personality also, your মানে professionalism both goes parallel. So yes, newspaper aru awareness, you need to be informative, because azikali both dynamics choli ase amar global era, so we should know all the things going around us actually, and that is the demand of the nature of this exam. So tar karone amak iman exclusively পঢ়া হয়, আৰু you will see that this time in mains current affairs related questions বোৰ বহুত আহিব, মানে co-temporary with your statics portion. Now thing is that coming to my point again, যে prelims oriented hobo lagibo both from the next month itself, but jodi kunba recently start korise
So তেখেতক only prelims perspective preparation কৰিব লাগে prelims perspective preparation কৰাটো কেনেকে হ'ব see I'm speaking honestly যে যদি কম সময়ত যদি কিবা এটা achieve কৰিব লাগে then you have to take help of someone be it be YouTube be it be anything YouTube channelত গৈ মেলি fast videos চাই আজিকালি videos available আছে so you can go and grab the concepts you can come to Adda also they are providing a good content so হেতুত গলে কি হয় আপোনাৰ টাইম কনজিউম টু বহুত জলদি নহয় আৰু জলদি জলদি আপুনি হেক কৰিব পাৰিব and simultaneously whether you have read the subject or not that doesn't matter you have to start solving the mock test প্ৰথমতে subject wide mock test start কৰিব লাগে and then whole মানে এটা mock test মানে as a whole যোনটো আমি এক্সামত বহু প্ৰিলিমছত mock test start কৰি দিব লাগে mock test কৰিলে কি হয় আমাৰ কনফিডেন্স বিল্ড হয় আমি টাইম লিমিটটো গম পাওঁ কিমান টাইমত কেনেকে সলভ কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো হয় সিসেট পেপাৰ কোনো ইগনোৰ কৰিবলৈ যদি ভাবে দেন ইট উইল বি আ ডিজাস্টাৰ বিকজ বহুত জনৰ এনেকে হৈছে যে জিএস পেপাৰ ক্লিয়াৰ কৰা পিছতো সিএস পেপাৰটো সিসেট পেপাৰটো ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই এন্ড ওয়ান অফ দা মোস্ট থিং যে বহুত জনে এনেকেও এসপিৰেন্ট হ'ব যে জনে লাষ্ট ইয়াৰ এপিএসসি প্ৰিলিমছ মেইনছ বহিছে ইন্টাৰভিউত বহিছে আৰু তেখেতে আকৌ এবাৰ বহি আছে সো মোৰ তেখেতক কাইন্ড এটা মানে ৰিকুৱেষ্ট থাকিব put your ego aside that I have cleared APSC prelims main interviewed bohisu just be humble and think that I have to start from the scratch and give your 100% energy in prelims as well because prelims apni qualify kori dise ei karone bhabi ase prelims to ebar light log bahut khetrot eneke dekha jay je prelims pisot clear nohoy he kheta banor so you take every battle as the first battle of your life thik ase jeneke apni starting or jeneke prepare korisile eneke prepare koriba I am talking about whom june already clear kori interview clear kori uttirno hua nai so this will be the strategy eneka hobo lage divide your time with subjects we know that prelims or belek board kini topics ase but don't go the prelims topic because prelims topics to okoman horu hoy go to the mains or to syllabus to ase tar pora topics bur ulak yes aro eta bostu moi koi disu kunba syllabus bhalke porise na nai prelims ot kintu general science ase but in mains there is science and tech ase so what is the difference general science is generic science everything can become physics chemistry biology science and tech and all but in mains there will be science and tech mean whatever you read in the prelims tar juntu mean general science tar to applied portion to aibo biotechnology pura nanotechnology pura science and mean everything mean apnar spacecraft related defense related so all those things mean environment related how to forecast and all these মানে everything which is related to applied to the science is required so distinguish syllabus or distinguish to জানিব লাগে বহুত জনে কি কৰে মেইনস or পিছত জেনারেল সায়েন্স নরমাল জেনারেল সায়েন্স পঢ়ি থাকে তেতিয়া নরমাল জেনারেল সায়েন্স পঢ়া দৰকাৰ নাই applied science to পঢ়িব লাগিব this one thing I have noted out আৰু এটা কথা কৈছো paper has reduced মানে competition will be equal because optional to নাই but হেতু মই ডিসকাস নকৰো এটো বেলেগ panel ডিসকাস কৰিব but what I am trying to say try to go the syllabus মানে means of syllabus or point loi meli syllabus to wallet logai lobo mark kori lobo he polity pura ki ase governance ase constitution related ase tar bisor polity classical polity ase hekhini aru current affairs or logot match kori jaboge because current affairs to apni daily poribo lagibo so hekhini aru apni subject divide kori lo আৰু টাইম allotment দি দিওক যে ইমান টাইমত এনেকে কৰিম আৰু এটা টাইম দিব যে ডেইলি মই দুটা পেপাৰ প্ৰ্যাকটিস কৰিম ফুল লেন্থ পেপাৰ মই প্ৰ্যাকটিস কৰিম ডেইলি either I have completed the topic or not that doesn't matter I will solve the problem because এটা হলো অকমান আইডিয়া থাকে so this is all about I want to say and wish you best of luck ইমান ডাঙৰ এক্সাম নহয় মানুহ IAS ওলাই আছে APSC क्या माने APSC क्या है मतलब IAS लोग निकाल रहे हैं so that's what I want to give the message bojone hude je APSC both tough hoy sir parim ne nai so what I'm trying to say in Assam there is a huge change I'm telling you so in a policy making there has been two change all engineering background exam will be conducted through Assam Engineering Services and all I'm talking about class 1 jobs and all beleg department allied service you can see in this notification also allied services has been introduced like assistant audit officers like Assam Finance Services also has been included which has been conducted in a separate way so now it will all club only one exam so the demand of this exam civil service has increased tremendously and no one can escape with this you have to go through those syllabus
even though who is trying for the allied services also, you have to go through this particular exam. So better you try for the ACS and all. So thank you very much. This is all about I want to say. Aro, best of luck for your exam and jam ke practice karo. Thank you. Thank you so much, sir, for your insightful words. I'm sure definitely our students সকলে বহুত উপকৃত হ'ব ইমানখিনি কথা গম পায় আপুনি যিমান ডিটেইলছত আমাক সায়েন্স এন্ড টেক পেপাৰ খনৰো কথা ক'লে বিকজ বহুতৰ কনফিউজন থাকে বহুত সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ নাথাকে আৰ্টস ষ্টুডেন্টস থাকে কিছুমান থাকে যে yes they study they get notes but yes definitely I hope our students অকমান ক্লাৰিটি পাইছে এতিয়া নিশ্চয়কে I'll move to our next speaker Nabajit Burman sir. And as I've mentioned, sir is currently the Assistant Planning Officer under the Planning Cell, Deputy Commissioner's Office, Dibrugarh. Aru sir, ebar APSC 2020 examot, Inspector of Taxes rank 12 tekhet asile. So sir, welcome to the session once again. Aru sir, apunar pora amar students সকলে নিশ্চয়কে বহুখিনি কথা শিকিব পাৰিব জানিব পাৰিব. But sir, মোৰ এটা question asile that আমি যেটা answer writing বুলি কওঁ for civil services, that itself it seems to be a Herculean task. যে কিমান কেনেকে লিখিম কিমান ওয়ার্ডৰ ভিতৰত লিখিম কিমান পেজ লিখিব লাগিব so sir answer writing regarding যদি আপুনি অকমান আমাৰ স্টুডেন্টস খিনি গাইড কৰি দিব পাৰে that would be very helpful. Okay, hello everyone. মোৰ নাম নবজিত বৰ্মন. Meme introduction to দিছে. Meme সুধিছে মোক answer writing regarding answer writing যদি চাও মই এবাৰ কিন্তু মেইনছ লিখিছো প্লাস মোৰ ইন্টাৰভিউ কোৱালিফাই হৈছিলে মই answer writing ৰ ক্ষেত্ৰত এটাই কথা ক'ব খুজিম যে যদি প্ৰথমৰ পৰা চাও prelims is important but answer writing is the main thing কাৰণ আমি যদি চাও civil service examত তিনিটা স্টেপ থাকে. First is আপোনালোকৰ prelims, then mains, then interview. তিনিটা যদি আপুনি একেলগে কোৱালিফাই কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আপুনি এজন সিভিল সাৰ্ভেন্ট হিচাপে নিজকে দেখা পাব in future. আপুনি আইদাৰ প্ৰিলিমছ প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব. প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰাৰ আগতে প্ৰিলিমছৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে আপোনালোকে সিলেবাসটো যেটো দিয়া হৈছে APSC CC আপোনাৰ সিলেবাস এটা আছে ডাঙৰ সিলেবাস যথেষ্ট ডাঙৰ সিলেবাস আপোনালোকে এটা কাম কৰিব প্ৰথমতে গৈ সিলেবাসটো ডাউনলোড কৰি ল'ব সিলেবাসটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত সেইটো এটা প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই ল'ব আৰু নিজৰ টেবলৰ আগত সদায় ৰাখি থ'ব কাৰণ আপুনি যেতিয়াই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স পঢ়ক বা নিউজ পেপাৰ পঢ়ক বা যিকোনো ধৰণৰ টপিক পঢ়ক আপুনি সিলেবাসত এবাৰ মিলাই চাব যে বস্তুটো আছে নে নাই মই এটো বস্তু যে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো আছে নে নাই তাৰ পিছত আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিং ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব আনসাৰ ৰাইটিং মই নেসেসাৰিলি নকও যে আপোনালোকে একদম আৰম্ভণিৰ পৰাই কৰিব লাগিব প্ৰথমতে নিজৰ কনসেপ্ট খিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব বিভিন্ন ধৰণৰ চেনেল আছে আড্ডা 24/7 আছে এইবিলাকত আপোনালোকে প্ৰথমতে যিখিনি বুজি পোৱা নাই কাৰণ গোটেইখিনিটো আপোনাৰ ধৰক কিছুমান থাকে সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কিছুমান থাকে আৰ্টস ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আৰ্টছৰ মানুহখিনিয়ে সায়েন্সৰ বস্তুখিনি বুজাত কষ্ট হয় বা সায়েন্সৰ মানুহখিনি হিষ্ট্ৰি টপিক বুজি পাত সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে যেতিয়া পঢ়ে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব যে মই বস্তুটো জানো নে নাজানো যদি আপোনালোকে নাজানে বিভিন্ন ধৰণৰ সোৰ্সেস আছে এতিয়া ইউটিউবত যথেষ্টখিনি বস্তু এভেইলেবল আছে ৰেফাৰেন্স বুক আছে NCERT বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় NCERT ৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব NCERT ক্লাস 6 to 12 আপোনালোকে প্ৰথমতে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব যদি সময় আছে বৰ্তমান যেহেতু যথেষ্ট সময় কম আপোনালোকে NCERT ৰ কিছুমান আপোনালোকে নোটস পাই যাব নোটস খিনি প্ৰথমতে চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে আনসাৰ এক মুঠ সমান দিছো Okay, I request someone who's Yes, kindly mute whoever has turned on the mic. I request the second team to kindly mute participants. Okay, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে যেতিয়া সিলেবাস খিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে নিজে পঢ়ি চাব তাৰ পিছত আপোনালোকে যিখিনি টপিক আছে টপিকখিনিৰ ওপৰত প্ৰথমতে কিছুমান শৰ্ট নোটস বনাই ল'ব আৰু APSC আনসাৰ ৰাইটিং আৰু আপোনালোকে এক্সামত লিখা আনসাৰ মানে যেটো নরমাল আমি গ্ৰেজুৱেচন বা মাস্টাৰ্স কৰি থাকিলে আনসাৰ লিখো that is totally different আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে যেটো আমি মাস্টাৰ্সত বা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচনত বস্তু এটা কেনেকৈ লিখো যে এক্সপ্লেইন কৰি লিখো কিন্তু APSC ত আপোনাৰ হেতু বস্তু কেতিয়াও নটিস নকৰে তেওঁলোকে APSC ত বস্তুখিনি চাই যে আপোনালোকে সেই কম সময়ৰ ভিতৰত
যেহেতু হয়তো আপোনালোকে জানে টোটাল 20টা কোৱেশ্চন থাকে আৰু আপোনাৰ সময় থাকে 3 ঘণ্টা পাৰ কোৱেশ্চন হাৰ্ডলি আপোনাৰ যদি মিলাই চাই হাৰ্ডলি 8 to 10 মিনিটস পোৱা যায় 8 to 10 মিনিটছত আপোনালোকে 15 আৰু 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন লিখা এটা ডাঙৰ মানে টাস্ক হয় হেনেকে আপোনালোকে যদি এতিয়াৰ পৰাই সেই বস্তুটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু আনসাৰবোৰ সদায় আপোনাৰ পইণ্ট ওয়াইজ হ'ব লাগিব যে আপোনালোকে বস্তুখিনি জানে বুলিয়ে বহুত ডেসক্ৰিপটিভ লিখিলো আৰু কিছুমান টপিক ধৰক এতিয়া 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এটা আহিছে যেটো 15 মাৰ্কছত আহিব লাগিছিল আহি যায় এটো আপোনাৰ নৰমাল বস্তু হয় আপোনালোকে দেখিলে যে এইটো বিষয় মইতো বহুত পঢ়িছো কিন্তু এটো বিষয় মই এটা বেছিকে লিখিম এটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে এটো কৰিলে আপোনাৰ 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এটা ৰৈ যাব কাৰণ যদি আপুনি পেপাৰ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে দেন মেইনছত আপোনালোকৰ সিলেকশনৰ চান্সেসও বহুত যথেষ্ট কম থাকে কাৰণ আপোনাৰ যদি এটা 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এৰা যায় তেনেহলে আপুনি মিনিমাম সেই 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনত 7 to 7.5 or 8 পাব এই 8 মাৰ্কছটো যদি এৰা গৈছে তেনেহলে আপোনাৰ লগে লগে আইদাৰ আপুনি এলাইট সাৰ্ভিসেছলৈকে আহি যাব লাগিব সবৰেটো এইমটো আপোনাৰ এসিএসে থাকে সবে হেতুৱে এইম কৰে সেই পইণ্টত যদি আপুনি যদি এলাইট সাৰ্ভিসেছত আহি যাব লগা হয় তেনেহলে তাতকে বেটাৰ আপুনি যদি গুটেখিনি ইকুইলে মানে সাইমultaneously এটেম্প্ট কৰে হেতুৰ প্ৰতি আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব আৰু তাৰ কাৰণে বেছি বেটাৰ প্ৰেক্টিসটো হৈছে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস ষ্টাৰ্ট কৰক আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰথমতে হয়তো আপোনাৰ বৰ্তমান যেহেতু আপোনাৰ নতুন বস্তুখিনি হয়তো এটা আনসাৰত আপোনাৰ 1 hour লাগিব পাৰে বস্তুখিনি যেতিয়া লিখিব প্ৰথম কিন্তু আপোনালোকে সেই আনসাৰ ৰাইটিং বিলাক ক্লিয়াৰ শীটত কৰিব A4 সাইজ শীটত কৰিব A4 সাইজ শীটত কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকে গুটেখিনি টাই কৰি একেলগে এটা ঠাইত ৰাখি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট টাইম যেটো আনসাৰ লিখিব হয়তো হিটত 45 মিনিটস লাগিব পাৰে যেতিয়া অলৰেডি আপোনালোকে গুটেখিনি কন্টেন্ট আপোনালোকৰ হাতত আছে তাৰ পিছত লাহে লাহে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰোতে হেতু এটা টাইমত আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম 10 মিনিটস লাগিব 10 মিনিটস ইজ টু মাচ আপোনালোকে মিনিমাম 8 মিনিটছত যদি হেক কৰিব পাৰে তেনেহলে আপোনালোকে পাৰ কোৱেশ্চন এতিয়া আপোনালোকে পিছত গৈ এটা ৰিভিজনৰ চান্সেস পাব কাৰণ APSC আপোনালোকে হয়তো জানে এটা মানে বস্তু যেহেতু ইজিও বা টাফো যে তেওঁলোকৰ পাৰ কোৱেশ্চনৰ আন্ডাৰত আপোনাৰ এৰিয়া মানে স্পেস আছে সেই স্পেসতে আনসাৰটো লিখিব লাগে সেই স্পেসত আপোনালোকে সেই স্পেসখিনি মেইনটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিব ধৰক 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে আপোনাক 2 পেজ দিব 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে 4 পেজ দিয়ে সেই 4 পেজত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব এতিয়া 10 মাৰ্কছত কেতিয়াবা আপোনাৰ 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এটা যেটো মই অলৰেডি মেনশন কৰিছো আহি যাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে সেই যদি 2 পেজত কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে গুটেখিনি কন্টেন্ট দেন মাৰ্কছটো অটোমেটিক্যালি ডিডাক্ট হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে তেনেকে ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি মই চাও আৰু এটা ডাঙৰ পইণ্ট হল APSC মেইনছত আপোনাৰ হেতু হৈছে এসে টপিক যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট এসে যদি আপুনি ভালকে কৰিব পাৰে যেহেতু এবাৰ অপচনেল নাই আপোনাৰ যদি ইন্টাৰভিউত কিবা কাৰণত নম্বৰ বেয়াও হয় এসে ইজিলি কম্পেনসেট কৰি দিব কাৰণ এসে দুখন থাকে আৰু দুখনত যদি আপুনি দুজন মানুহতকে পাৰ এসে 10 মাৰ্কস কেও যদি লিড ল'ব পাৰে দেন 20 মাৰ্কস ইজ টু হিউজ সো আপোনালোকে এসে লিখা এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰক এসে টপিক যিবিলাক ধৰক কারেন্ট সিচুৱেশনত চলি আছে ধৰক কোভিড-19 ৰ সিচুৱেশন চলি আছে কোভিড-19 ৰ টপিকৰ ওপৰত এসে লিখক বা আপোনাৰ এখন আহে ফিলসফিক্যাল এসে এখন আহে আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্স বেসিস বা যিকোনো এটা ৰিলেটেড টপিক ৰিলেটেড এটা এসে এখন এসে আহে আপোনালোকে ফিলসফিক্যাল এসেৰ কাৰণে এটা কাম কৰিব যিখিনি ধৰক পাষ্টৰ কোৱেশ্চন আছিল APSC বা UPSC তাৰ এসে বিলাক আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব এসে খিনি মিলাই চাব আৰু এসে বিলাক লিখোতে যেতিয়া এসে লিখিব আপোনালোকে এটা ট্ৰাই কৰিব যাতে এসেৰ এটা কোড থাকে বা আপোনালোকে কিবা এটা ধৰক ইম্পৰ্টেন্ট লাইন লিখিলে বা আপোনাৰ সবতকে ডাঙৰ এটা মানে প্লাস পইণ্ট হৈছে হেতু হৈছে আপোনাৰ গীতা বা মহাভাৰতা বা এইবিলাকৰ যিবিলাক শ্লোকস আছে শ্লোকস বিলাক যদি আপোনালোকে এজ ইট ইজ উঠাই দিব পাৰে বহুত মাৰ্কস কেৰি কৰে হেতু এটা ডাঙৰ পইণ্ট হয় আপোনালোকে হেতু ট্ৰাই কৰিব কিন্তু যদি নাজানে ভুলকে নিলিখিব ভুলকে লিখিলে কিন্তু বহুত ডাঙৰ এটা মানে নেগেটিভ পইণ্ট হয় আপোনাৰ মাইনাস হৈ যাব গতিকে বেটাৰ আপোনালোকে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক সেইকাৰণে মই কৈছো যে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰ কৰক টপিকটোৰ ওপৰত সেই টপিকটোৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ভালকে লিখে দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকে ভাল এটা লিডত থাকিব পাৰিব ইন টাৰ্মস অফ এসে যেহেতু এবাৰ অপচনেল নাই অপচনেল লাষ্ট টাইম যথেষ্ট ডাইভাৰ্স মাৰ্কস দিছিলে হেতু বেসিছত মই এতিয়া সেইকাৰণে ক'ব নাযাও বাকি ইন্টাৰভিউত যদি আপোনাৰ সেই মাৰ্কসটো যদি কিবা কাৰণত 10 কমিও যায় এসেৰ আপোনাৰ 20 মাৰ্কসে যথেষ্টখিনি ওপৰত উঠাই দিব বাকি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এখন পেপাৰ লৈ এতিয়াৰ পৰাই যেহেতু মেইনছলৈকে যথেষ্ট কম সময় আছে কাৰণ 6 মাহ ইজ মানে টু লেছ ফৰ মেইনছ কাৰণ আনসাৰ লিখোতে আপুনি যদি এটা এদিনত হাৰ্ডলি 5টা বা 6টা কোৱেশ্চন লিখিব পাৰিব
মই ফৰ টাইম এতিয়া কৈছো যেহেতু আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন ষ্টেজত আছে 5টা বা 6টা কোৱেশ্চন লিখিব পাৰিব যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে 10টা 15টা লিখিবও পাৰে হয়তো কোৱালিটি কন্টেন্ট নাপাব এই কোৱালিটি কন্টেন্টৰ কাৰণে 5টা 6টা কোৱেশ্চনে আপোনালোকে যদি এতিয়াৰ পৰাই ভালকে লিখা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে দেন 6 মাহলৈকে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি মানে ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব 6 মাহ পিছত আৰু এটা ট্ৰাই কৰিব যাতে APSC ৰ যিখিনি ওল্ড পেপাৰছ আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছিল সেই কোৱেশ্চনছ খিনি আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব কাৰণ তাৰে ম্যাক্সিমাম APSC ৰ এটা আমাৰ টেন্ডেন্সি আছে যে তেওঁলোকে পুৰণা যিখিনি পেপাৰ আছে সেইখিনিকে মোস্টলি ৰিপিট কৰি দিয়ে মোস্টলি কৈছো দেই মানে সদায় কেতিয়াবা নকৰিবও পাৰে যেহেতু এইবাৰ সিলেবাসটো নতুন হৈছে যদি সায়েন্স টেকৰ টপিক চাও নেনো টেকনলজি আহিছিলে এইবিলাক APSC হাৰ্ডলি সুধিছিলে এতিয়া তেওঁলোকে ফ্ৰিকুৱেন্টলি সোধা হৈছে গতিকে আপোনালোকে সেই টপিক বিলাক আৰম্ভ কৰক নেনো টেকনলজি যেটো আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাজনে কৈ গৈছে যে নেনো টেকনলজি বায়োটেকনলজিৰ ওপৰত বা গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন এইবিলাকৰ টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰক কাৰণ বস্তুবিলাক কোৱান্টাম টেকনলজি সেইবিলাক নেশনেল কোৱান্টাম মিশন সেইবিলাক টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া গৈ যেতিয়া আপোনাক কিবা এটা কোৱেশ্চন সুধি দিব ৰিলেটেড আপুনি যদি সেই পইণ্টটো ভৰাই দিব পাৰে 2 লাইনত কাৰণ তেতিয়ালৈকে আনসাৰ লিখি লিখি আপোনাৰ হেতু মানে প্ৰেক্টিস আহি যাব যে আপুনি হেতু বস্তু 2 লাইনত আনি দিব পাৰিব বাট ম্যাক্সিমাম 3 লাইনত হেতু যেতিয়ালৈকে আপুনি ভৰাই দিয়ে আৰু হেতু হাইলাইট কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে যেতিয়া আনসাৰ লিখিব তলত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা যদি ভাবে যে এটো ইম্পৰ্টেন্ট বা এটো মানে মোৰ জুনে কপি চেক কৰিব তেও যাতে মোৰ বস্তুটো চাওক এনেহলে তলত এটা নরমাল পেনেৰে হাইলাইট কৰি দিলে হল সেই হাইলাইট কৰি দিলে আপোনাৰ মানে সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনাৰ কিমান আইডিয়া আছে আপোনাৰ তেওঁলোকে হেতুৱে চাব বিচাৰে আপোনাৰ কিমান লিখাৰ এক্সপেৰিয়েন্স সেই বস্তুটো নাচাই যে আপুনি কিমান ভোকাবুলাৰি জানে আপুনি কিমান গ্ৰামাৰ জানে হেতু তেওঁলোকে নাচাই তেওঁলোকে চাই যে আপোনাৰ সেই টপিকটোৰ ওপৰত কিমান কন্টেন্ট আছে আৰু আপুনি কিমান বুজি পাইছে টপিকটো সেইখিনিয়ে আৰু আপুনি ট্ৰাই কৰিব যাতে বেছি বহলাই নিলিখি বস্তুবোৰ পইণ্ট আউট কৰক যদি দেখে যে আৰু আনসাৰ ৰাইটিং কৰিলে এটা বস্তু থাকে যে কোৱেশ্চন এটা থাকে কিছুমান টপিক থাকে ক্ৰিটিক্যালি ডিসকাস এনালাইজ ডেসক্ৰাইব এক্সপ্লেইন সেই টপিকবোৰৰ সেই টাৰ্মবোৰৰ আইডিয়াটো চাই ল'ব যে সেই বস্তুটো মানে ধৰক এতিয়া ক্ৰিটিক্যালি ডিসকাস আহি যায় ক্ৰিটিক্যালি ডিসকাস হলে আপোনাৰ কিছুমান চ্যালেঞ্জেস থাকে এই চ্যালেঞ্জেসবোৰ মেনশন কৰিব লাগিব তাৰ পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ দুটা পইণ্টে মেনশন কৰিব লাগিব সেই টপিকবোৰ ডিসকাস দিলে হয়তো আপুনি গোটেইখিনি বস্তু ভালকে এক্সপ্লেইন বা ডিসকাস দিলে গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ ফ্ৰম পজিটিভ নিগেটিভ ইস্যুজ আপুনি কি সাজেশন দিব মেজাৰ সেই বস্তুখিনিও এড কৰিব লাগিব আৰু আনসাৰ ৰাইটিংত আপোনাৰ তিনিটা ফেজ থাকে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে ইন্ট্ৰোডাকশন 2-3 লাইন কৰি দিব যদি 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয় তাৰ পিছত মেইন বডিটো থাকে মেইন বডিটোত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যিখিনি মেইন টপিক আৰু আনসাৰ ৰাইটিং আপোনালোকে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব কোৱেশ্চনটো চাব যে কোৱেশ্চনটোৰ ডিমান্ড হয়তো আপোনাক সুধিব পাৰে যে নেশনেল বায়োটেকনলজি ৰিলেটেড বায়োটেকনলজি নেশনেল মিশন এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কোৱেশ্চন দিলে আপুনি যদি হোৱাট ইজ বায়োটেকনলজি প্ৰথমতে বাৰু হেতু ডিসক্ৰাইব কৰিব হেতু লিখি দিব বাৰু ডেসক্ৰাইব কিন্তু বহুত বেছি নাযাব যে আপোনালোকে গোটেইখিনি হোৱাট ইজ বায়োটেকনলজি লিখি থাকিলে আপোনালোকে মিশনটোৰ ওপৰত একো নিলিখিলে তেনেকুৱা বস্তু নকৰিব সেইকাৰণে যেতিয়াই আপুনি কোৱেশ্চন পেপাৰখন পাব কোৱেশ্চন খিনি এবাৰ পঢ়ি ল'ব সিমান টাইম নাথাকে তথাপিতো কোৱেশ্চন খিনি পঢ়ি ল'ব 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত পঢ়াকে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট যিটো কোৱেশ্চন টপিকটো মানে স্পেসিফিক্যালি কি সুধিছে সেই টপিকটোৰ ওপৰত তলত এটা মাৰ্ক কৰি দিব যাতে আপুনি কোৱেশ্চনটো হয়তো দৌৰাদৌৰিতে লিখোতে আপুনি হয়তো মেইন টপিকটোৰ পৰা গুচি যাব পাৰে যেহেতু পেপাৰো যথেষ্ট মানে পেজো যথেষ্ট কম স্পেসখিনি হয়তো আপোনাৰ টপিকটো কভাৰ নকৰিবও পাৰে সেই বস্তুটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু আনসাৰ ৰাইটিংত যদি চাও হিষ্ট্ৰী বা ধৰক যিখিনি জিওগ্ৰাফি এনেকুৱাত আপোনালোকে মেপছ ইণ্ডিয়াৰ মেপখন আপোনালোকে উইদিন 30 সেকেন্ড বা তাতকে ইভেন লেছ মানে ধৰক 15 সেকেন্ড 10 সেকেন্ডত আঁকিব পৰা হ'ব লাগিব কাৰণ সেই মেপ বিলাক ভৰালে বা আপোনাৰ এৰিয়া বিলাক যে কোনখিনিত ধৰক মিনাৰেল ৰিচ এৰিয়া আছে সেই টপিক বিলাক চাই ল'ব আমাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট কি আছে ক'ত আছে স্পেসিফিক্যালি কাৰণ এবাৰটো বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পটৰ এটা কোৱেশ্চন আহি গৈছিলে যে এক্সপ্লেইন কৰিব দিছিলে গতিকে সেই মেপ ওয়াইজ যদি আপোনালোকে মানে আঁকি দিয়ে যদি কৰি দিয়ে তেনেহলে মোৰ মাৰ্কস ইট উইল ফেচ মোৰ মাৰ্কস গতিকে আপোনালোকে তেনেকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব আৰু পাৰিলে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপাৰেচন কৰিব মই মেইনস যদি প্ৰিলিমছৰ কথা কওঁ প্ৰিলিমছৰ প্ৰিপাৰেচন আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কৰিব পাৰে যেহেতু APSC আপোনাৰ 26 মাৰ্চ বুলি কোৱা হৈছে টেন্টেটিভলি গতিকে আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলেও প্ৰবলেম নাই কিন্তু মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন আজিৰ পৰাই কৰক কাৰণ মেইনছৰ টপিকটো হ'ল যে মই অলৰেডি কৈছো তিনিটা ফেজ আপুনি পাৰ হ'বই লাগিব এজ এ সিভিল সাৰ্ভেন্ট হিচাপে পাবলৈ গতিকে সেইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা আৰু গোটেইখিনিকে অল দ্য বেষ্ট উইশ কৰি মোৰ ফালৰ পৰা মই থেংক ইউ কৈছো থেংক ইউ
Thank you so much, sir, for your time and for your words. Iman detailed এটা explanation আমাৰ students খিনি আগত দাঙি ধৰাৰ কাৰণে যিখিনি আপুনি ইমান মই যদি কওঁ যে টেকনিকেলিটিজ যিমানখিনি থাকে টেকনিকেলিটিজ খিনিও যেহেতুকে আপুনি কভাৰ কৰিছে মই নিশ্চয়কৈ ভাবিছো যে ৰিগাৰ্ডিং আনসাৰ ৰাইটিং বা ৰিগাৰ্ডিং টাইম মেনেজমেন্ট বা টপিক আমি যেটো পঢ়িব লাগে বা এনালাইসিস কৰিব লাগে বা হাউ টু পিক আপ দ্য টপিক এণ্ড হাউ টু প্ৰচিড উইথ দ্যাট সেইখিনিৰ কাৰণে ডেফিনেটলি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ সকলৰ নাই বুলিও তেখেতসকলে এটা ডিটেইলড আইডিয়া এটা নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰিছে থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন sir now we have with us Anjali Shah ma'am and I request our faculty Shubham sir to kindly put up ma'am's profile হয় স্বাগতম জনাইছো আমাৰ বিশিষ্ট guest Anjali ma'amok Anjali ma'am has been a mentor for APSC aspirants for years now and she has guided number of students in their journey of civil services she has been associated with SLAC, that is the state level advisory committee for students and youth welfare from government of Assam, and also she has vast expertise in this field, and also she is a notable Kathak dancer and has won accolades at a national level for her performances. Anjali ma'am, I request you to kindly share your experiences with our viewers. Okay, so thank you so much, and I would like to thank each and every member of Ada 247 for having me today in this beautiful platform. Ma'am, যেহেতুকে আপুনি APSC aspirants কিছু বছৰ ধৰি গাইড কৰি আহি আছে বা আপুনি গভৰ্ণমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছিল আগতেও আছে এতিয়াও আপুনি কৰি আছে সো মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে এতিয়া বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমাৰ অপচনখন নাইকিয়া কৰিলে as of now যেটা মান অপচন আহিছে that we do not have the optional paper so আগতে কি আছিল যে যিসকলে আগতে এবাৰ দুবাৰ এপিয়াৰ কৰিছে they had a strong hold যে নাই মই অপচনাল স্কোৰ কৰিলো and it's okay I have a strong hold in my option paper এতিয়া যিসকলে নতুনকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে okay for them we understand that তেওঁলোকে complete first time appear জুনে কৰিব তেওঁলোকে GS খিনি পঢ়ি যাব but আগতেও যিখিনি এপিয়াৰ কৰি আহিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এটা চেঞ্জ এটা হ'বলৈ গৈ আছে so what is your opinion ma'am যে অপচনটো গুচাই দিলে ভাল কৰিলে নে বেয়া কৰিলে আৰু এতিয়া since we have more of GS as of now so কি ক'ব বিচাৰিব regarding this particular Okay, so ইমান ইখিনিতে নৱজিত বৰ্মন ছাৰে প্লাস কিশোৰ গুপ্তা ছাৰে খুব ধুনীয়াকে ইন ডিটেইলছত গোটেইখিনি কথা অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিলে and it will be helpful for all the students I think so মই জাস্ট কিছুমান কথাহে এড কৰিব বিচাৰিছো আপুনি খুব এটা ভাল ইস্যু ৰেইজ কৰিলে যে yes optional paper বুলি ক'লে আমি আগতে যেনেকে পাই আহিছিলো আমাৰ অপচনেলটো আছিল আপুনি ক'লে যে এটা ষ্ট্ৰং হোল্ড থাকে সো এইখিনিত আমি স্কোৰ কৰি লম বাকিখিনি ঠিক আছে আমি এডজাস্ট কৰিম কিন্তু এতিয়া অপচনেল পেপাৰটো উঠাই দিলে ইয়াৰ আমি জানো যে গোটেইখিনি এক্টিভিটিৰে কিছু মান প্ৰজ এণ্ড কনছ থাকে সো ইয়াৰো হেনেকুৱাই আছে যেনেকে অপচনেল পেপাৰ যেতিয়া আমাৰ আছিলে আগতে তেতিয়া কি হৈছিল যেতিয়া ময়ো মেইনছ লিখিছিলো মই অপচনেল পেপাৰ পাইছিলো সো তেতিয়া কি হৈছিল যে আমি চাইছিলো যে আমাৰ খুব একটা পারফেক্ট স্কেলিং হোৱা নাছিলে সাবজেক্টবোৰৰ স্কেলিং বুলি ক'লে যে কিছুমান আমি চাইছিলো যে কিছুমান সাবজেক্টত স্টুডেন্ট খিনিয়ে খুব ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিছিলে আৰু কিছুমান যেনেকুৱা পিওৰ আৰ্ট সাবজেক্ট সেইবোৰত খুব ভাল এটা স্কোৰ কৰিব দেখা পোৱা যোৱা নাছিলে কিন্তু yes this is quite debatable কাৰণ আমি চাইছো হেনেকুৱা কিছুমান টপাৰ্স বা ষ্টুডেন্টস আছে যিহতে খুব ভালকে স্কোৰ কৰিছিলে বা কৰিব পাৰিছিলে সো yes এটো এটা খুব ভাল মুভ বুলি মই ক'ব পাৰো কাৰণ এটো আমাক এটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড আমাক প্ৰভাইড কৰিছে যত আমি ইকুৱেলি গোটেইকেটা পেপাৰত আমি পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰিম সো yes it is good কিন্তু লগে লগে আৰু এটা কথা আহি পৰে কাৰণ মই এটো ভাবো যে 2019 in the year 2019 যেতিয়া আমাৰ সিলেবাসটো চেঞ্জ কৰা হৈছিল APSC আৰু আমাৰ UPSC লগত সেম কৰি দিয়া হৈছিল তাতে মেইন মোটো মোৰ মতেৰে হেতুৱে আছিল যে আমি যদি UPSC এটো চাব যাও তেতিয়া হলে আসামৰ ৰিজাল্টস খুব এটা ভাল নাথাকে সো গভৰ্ণমেন্টে এটোৱে ট্ৰাই কৰিছিল যে যাতে আমি হোলিষ্টিক্যালি ফৰ UPSC as well as APSC আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰো কিন্তু নাও যেতিয়া আকো অপচনেল পেপাৰটো উঠাই দিয়া হল আকো এটা তেওঁলোকে এটা ডেমক্ৰেচন এটা লাইন এটা আকো ডিভাইড কৰি দিলে বস্তুখিনি যদি মই মোৰ কথাই শেয়াৰ কৰো লাষ্ট কিছুমান মানছৰ পৰা মই খুব স্পেসিফিক্যালি অপচনেল পেপাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিছিলো কিন্তু এতিয়া কি হল গোটেইখিনি টাইম ওয়েস্ট হোৱাৰ নিচিনা হল বাট yes যিখিনি চেঞ্জ আহিব আমি হেতু একসেপ্ট কৰিবই লাগিব আৰু একৰ্ডিংলি প্ৰসিড কৰিব লাগিব সো yes যদি আমি এই একদম মেইন টপিকটো আহো যে অপচনেল পেপাৰ উঠাই দিয়া হল এতিয়া আমি কি
কৰিব লাগে সো মই ভাবো যে অপশনাল পেপাৰ উঠাই দিয়াৰ লগে লগে গুটেই আমাৰ এমফাসিসটো আহি যাব জিএস পেপাৰৰ ওপৰত আৰু জিএস পেপাৰ বুলি ক'লে the area is so vast গুটেইখিনি সিলেবাস আমি কভাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে সবত কি ইম্পৰ্টেন্ট যোনটো বস্তু হয় according to me it's strategy a proper strategy যদি আমাৰ strategy না থাকে সেই road map বা আমি যাক এটা প্ল্যান বুলি এটা প্ৰপাৰ প্ল্যান বুলি কও হেতু না থাকে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ গুটেই প্ৰসেসত কিছুমান আমাৰ কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব আমি হেতুৰ পৰা ডিমোটিভেট হ'ম লেক্স অফ ক্লাৰিটি থাকিব আমাৰ সো এইখিনি বস্তু যাতে নহয় মই সবকে এটাই বস্তু ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে বনাই লওক এটা ধুনিয়া ৰোড মেপ এটা ধুনিয়া প্ল্যান বনাই লওক strategy বুলি ক'লে ইয়াতে মই ক'ব লাগিব যে কিছুমান ইনসাইটস আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব তাৰে এটা মেইন এলিমেন্টস হল নৱজিত ছাৰে কোৱা ধৰণে যে আমি সিলেবাসটো খুব ভালকে আমি কি কৰিব লাগিব নিজৰ ওচৰত লৈ ল'ব লাগিব আৰু একৰ্ডিংলি সিলেবাসত কি আছে আমি নিজৰ সোৰ্স খিনি চাব লাগিব আৰু সোৰ্স বুলি ক'লে too much of sources আমি জানো যে it might create confusion সো আমি সেই কনফিউজন যাতে আমাৰ ক্ৰিয়েট নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ সোৰ্সেস খিনি খুব লিমিটেড হ'ব লাগিব সোৰ্সেস লিমিটেড হলে কি হ'ব আমি বস্তুখিনি ভালকে ইচ এন্ড এভৰি টপিক আমি ভালকে কভাৰ কৰিব পাৰিম আৰু সোৰ্সেস লিমিটেড হোৱাৰ পিছত এই গুটিখিনি সোৰ্সৰ পৰা আমি আমাৰ নলেজটো গ্যাদাৰ কৰিব লাগিব আৰু গ্যাদাৰ কৰি এটা নিজৰ মতে নিজৰ একৰ্ডিংলি আমি এটা ব্লুপ্ৰিন্ট বা এটা আমাৰ ফৰমেট বনাই ল'ব লাগিব যে কেনেকে আমি এপিয়াৰ কৰিম বা আমি কেনেকে মেইনছৰ পেপাৰত আমি কেনেকে লিখিম বস্তুখিনি কাৰণ প্ৰিলিমছ বুলি ক'লে হেতু অবজেক্টিভ পেপাৰ হয় আৰু মেইনছৰ কাৰণে যদি আমি মানে আমি সিলেবাস খিনি চালে আমি গম পাও যে যদি আমি মেইনছৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো কৰি যাও দেন হে আমব্ৰেলাতে আমাৰ গুটেইখিনি প্ৰিপাৰেচন অলৰেডি আহি যায় হেতু মই ভাবো সো হে কাৰণে যদি আমি সেই ফৰমেটটো আমি বনাই লও যে কেনেকে আলটিমেটলি আমি মেইনছত নিজৰ পেপাৰত আমি কেনেকে লিখিম সো একৰ্ডিংলি যদি আমি প্ৰেক্টিস কৰি যাও সো তেতিয়া হলে মই ভাবো এই কনফিউজন হিখিনি ক্ৰিয়েট হোৱাৰ চান্সেস খুব কম থাকে আৰু হিখিনি ক্লিয়াৰ যদি আমাৰ কনফিউজন ক্ৰিয়েট নহয় বা আমি সেই প্ল্যানত যদি একৰ্ডিংলি প্ৰসিড কৰো দেন আমি নিজকে ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰিম আমি নিজৰ progress to visualize কৰিব পাৰিম যে আমি কিমান দূৰ গৈ পালো নৱজিত ছাৰে যেনেকৈ ক'লে যে আমি টাইমটো লৈ ল'ব লাগে যে এইখিনি টাইমত আমি এটা আনসাৰ লিখিবই লাগিব লিখিব পাৰা নাই মানে আমাৰ এইখিনি লেক হৈ আছে আমি এইখিনি আমাৰ ডেভেলপ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি জানো যে যদি আমাক ম্যাক্সিমাম টাইম দি দিয়ে বা টাইম বাউণ্ডটো নাথাকে আমি বহুতখিনি কথা লিখি দিব পাৰিম বা আমাৰ ইচ্ছা মতে আমি সেইখিনি এটা কোৱালিটি আনসাৰ আমি ৰেডি কৰিব পাৰিম কিন্তু নহয় যেহেতু টাইমটো খুব স্কেয়াৰ থাকে যে আমি হিখিনি কম টাইমত আমি গুটেখিনি কম্পাইল কৰিব লাগিব এটা গুড আনসাৰ আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব লাগিব সো yes strategy is the most important thing যোনটো মই ভাবো সো কেন আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰগ্ৰেছটো আমি মেজৰ কৰিব পাৰিম যে আমি কোনখিনি পৰ্যায়লৈকে গলো আৰু কোনখিনি পৰ্যায় আমি পাব লাগিব কোনখিনি আমাৰ নিজৰ থিংস আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু কোনখিনি এৰিয়া মোৰ ষ্ট্ৰং কোনখিনি এৰিয়া মোৰ উইকনেছ আছে সেইখিনি আমি সব গম পাই যাম যদি আমি নিজৰ স্ট্ৰেটেজিক্যালি নিজৰ হি প্ৰেক্টিসটো চলাই যাও সো yes এই কাৰণে মই ভাবো যে এটা ফাৰ্স্ট এটা খুব সুন্দৰ এটা ৰোড মেপ বা এটা প্ল্যান এটা স্ট্ৰেটেজি বনাই লোৱা ইটস ভেৰি মাচ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ এভৰি এক্সপিৰিয়েন্স মোৰ ক্ষেত্ৰতে মই হেতুৱে ফলো কৰি আহিছো সো মই হেতুৱে বিচাৰো যে সবে এনেকে আগুৱাই গলে মোৰ মতেৰে হেতুৱে যেনেকে কিশোৰ গুপ্তা ছাৰে কৈছিলে যে সবে আইএস ক্লিয়াৰ কৰি আছে এপিএসসি কিয় নোৱাৰিম এক্স্যাক্টলি সবে ইমান ভাল ইমান গুটেখিনি কাম কৰি আছে সো আমি কিয় নোৱাৰিম অবভিয়াসলি আমি পাৰিম সো এইখিনি হেনেকে স্ট্ৰেটেজিক্যালি বস্তুখিনি কৰিব লাগিব সো বাকি সব কথাটো অলৰেডি আমাৰ তেখেতসকলে ক'লে খুব ধুনীয়াকে মই হেতুৱে ক'ব বিচাৰিছো জাস্ট আই ৱান্ট টু সে দ্যাট put your heart and soul for this upcoming exam and the best wishes থাকিল সকলো কাৰণে Thank you so much, ma'am, for your wonderful words. And definitely, I believe that অকমান যিখিনি confusion থাকে আমাৰ aspirantsৰ mindত কাৰণ বহুত এনেকুৱা queries আহে বহুত এনেকুৱা comments আহি থাকে যে ma'am optional গুচাই দিলে এটা কি লিখিম কিছুমান এনেকুৱা question কৰে যেতিয়া অসমীয়াত লিখিব পাৰো নে নোৱাৰো কি হ'ব এনেকুৱা বহুত queries আহি থাকে আমাৰ কিছুমান chatত messages questions এতিয়াও আহি আছে and we will take all of once we end with this session আমি শেষত তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ queries খিনি লৈ লম but yes once again ma'am thank you so much for your guidance to our students we now have with us Dr. Ekta Chakravarti ma'am and ma'am is here from her very busy schedule কাৰণ তেখেত আজি ঘৰতো নাই আৰু মোক কৈছিলে যে জাহ্নু অকমান অসুবিধা হ'ব পাৰে but still she has managed her time and is with us today
So yes, regarding ma'am, তেখেতৰ বিষয়ে যদি অকমান মই কৈ দিওঁ, she is Dr. Ekta Chakravarti, who is currently working as an assistant professor in the Department of Management in BMBB Commerce College, and she's a dedicated employee of BMBB College and previously was in faculties of Bals Institute of Design, Guwahati, B. Borua College, and has held many projects in Tamil Nadu, Chennai. She is an active participant in the field of research and has to her credit 18 research papers and articles. She has also edited one book in human resource management and has delivered invited lectures in various national level programs. She has been invited as an external expert in other universities and colleges to guide students with her field expertise. Her works have been appreciated and cited by more than 10 authors and researchers worldwide, and she has been awarded as the Indo-Asian Best Women Researcher 2020, Best International Research Award 2020, Best Young Faculty Award 2021. Dr. Chakravarti has been felicitated by RED Talks International Fraternity on October 5th, 2020, on World Teachers Day. She has also coordinated a number of NSC and BSc awareness programs for students. She has traveled extensively within the country and across the world, participating in many national and international level conferences, seminars, and workshops. And she has been constantly working as a motivational speaker in varied spaces for the youth. So welcome, ma'am, and we request you to kindly motivate our students today, karon ami dekhisu je enuka bahut hoy je agoteo exam dise etia exam dibole goi ase okkoman korbat noy korbat, once we see failure, there is there is something that pulls us back. bahut tan hoy je akko ebar uthi goi pelai to put in your heart and soul once again at that very level. But ji hokole notun ke appear koribole goi ase telokor monoto bahut questions thake, bahut doubts thake je moi parim ne nwarim. When I say ACS or when I say an APS বা allied services যদি মই কথা কওঁ যে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম, সেই কুৱেশ্যনটো কিন্তু বহুতৰ মনলৈ আহে। সো কি ক'ব বিচাৰিব মেম আজি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ খিনিক? Thank you so much, Janu ma'am. Apnaloke মোক এটা opportunity dile at the 24/7. So I'm pretty enlightened and you have given me the platform to motivate the current aspiring candidates of the civil servants. It really fills my heart with joy, indescribable euphoria in response to the warm and cordial welcome given to all the speakers present here. My greetings to jiman candidates ase soboke di asu agote sobor agote aru apuni jeneke kole bostutu ki moi parim ne nwarim, that is the first thing apnalokor nijor mindot kumai thobo lagibo. The faith to hol sobotke dangor. So ei faith to apuni keneke anibo nijor bhitorot. First you have to be your own motivator. আপুনি নিজকে মোটিভেট কৰিব লাগিব। আপুনি সাগে নিজৰ লাইফ টাইমত বহুত মানুহ পাইছে যোনে আপোনাক কৈছে কি নাই তুমি পাৰিবা, তোমাৰ হৈ যাব, you will clear it. And you have also encountered lot of people who have told you that no, you can't do it, etu tumhari bas ki baat nahi hai. So heikhini kothat ma eta kotha kobo bisarisu, that is you need to learn to choose the people or the words who will affect you or which will affect you. Aru hetu karone ami ki koribo paru, we can take self control over ourselves. Amak kuntu bostue affect koribo, kuntu bostue affect nokore, kar kothat ami value dim, kar kothat ami value nidim, etu amar nijoke eta distinguish kori pela nije nijor mindot kumai thobo lagibo. And most importantly, you have to do what you enjoy the most. আপোনালোকক যেনেকে কিশোৰ গুপ্তা ছাৰে কলে, অঞ্জলি মেমে কলে, নৱজিৎ বৰ্মন ছাৰে তেখেতেতো মানে অলৰেডি কোৱালিফাই কৰিছে, মই এইবিলাক এক্সাম দিয়া নাই বাৰু, মই নাজানো, কিন্তু ইহঁতে যেনেকে ষ্ট্ৰেটেজি, ৰোড মেপ, টাইম লাইন আপোনালোকক ইমান কথা কলে, হেনেকুৱা আপোনালোকে নতুন ইনোভেটিভ মেথডছ বিচাৰিব লাগিব নিজৰ পঢ়া শুনাটো এনজয়েবল কৰিবলৈ। What is the reason is যে বৰ হৈ যোৱা বা boredom এটো আপোনাৰ ফাৰ্স্ট থিং হয় যোনটো মোটিভেশনটো কিল কৰি দিয়ে। বিকজ এটো কি হয় আপোনালোকে যেতিয়া বৰ হৈ যায় নহয়, এতিয়া পঢ়িব মন লগা নাই, একেটা বস্তু পঢ়ি আছো, একেটা বস্তু লিখি আছো, এইবিলাক কৰিলে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেংথটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু উইকনেছটো উভতি আহে। And for that what you need to do is you need to discover your different fields, different parts
হেতুত আপোনালোকে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো বিচাৰি পাব and then you need to record your progress আৰু এটা ব্ৰেক ল'ব লাগে সব বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ নিজকে এটা ব্ৰেক লাগে এটা মাইন্ডত এটা পিস লাগে যেতিয়া আপোনালোকে এটা সৰু এটা ব্ৰেক ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ মাইন্ডৰ ভিতৰত ক্লেৰিটি আনিব পাৰিব কি মই ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকে বনাম ৰোড মেপটো কেনেকে বনাম একদম out of 24 hours আপোনালোকে যদি ভাবি আছে কি 18 hours 20 hours মই বহি থাকিম পঢ়ি থাকিম and I will clear maybe you clear but you won't have that peace of mind when you go and write that exam and that is what I call is right environment to study আপোনালোকক গাইড কৰি দিছে আমাৰ speakers bore so teneke আপোনালোকে কামটো কৰিব but you also have to create a right environment to study and the most amazing thing is আপোনালোকক এটা প্ল্যাটফৰ্ম দিয়া হৈছে যত আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই পঢ়িব পাৰে আৰু নো আপোনালোকৰ কি লাগে so that is the most beneficial thing advantageous thing that you are getting here আৰু এটা বস্তু মই ক'ব বিচাৰিছো you need to anticipate the hurdles sir নৱজিত বৰ্মন sir যেনেকৈ আপোনালোকক ক'লে কি সিলেবাসটো আপোনালোকে নিজৰ তাতে ৰাখিব লাগে এতিয়া আপোনালোকে সিলেবাসৰ পৰা যেনেকৈ বহুতে আৰ্টছত আছে বহুতে বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা আছে সাপোজ সায়েন্সৰ কথা নাজানে so those hurdles you need to anticipate আৰু যেনেকৈ অঞ্জলি শাহ মেমে ক'লে আপোনালোকক এনভায়ৰনমেন্ট সোৰ্সেস তাৰপিছত ষ্ট্ৰেটেজি আৰু ৰোড মেপ এইবিলাক সব hurdles আপোনালোকে anticipate কৰি পেলাই আপোনালোকে এটা টাইমলাইন বনাব লাগে and with the help of which you can dream big, dream high and set realistic goals. Timeline frame korile apnaloke realistic goals jodi banai loy etia apunar karone failures to mane etu success ot deal kora karone it will be easy and let me tell you there is one line which is very beautiful that is failures is the stepping stone to success যদি আপোনালোকে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটত ফেইল কৰিছে বা আপোনালোকৰ হোৱা নাই বা পঢ়িবলৈ আপোনালোকে অলপ টান পাই আছে that doesn't mean that you get demotivated আপোনালোকক কিশোৰ গুপ্তা ছাৰে যেনেকৈ ক'লে every battle is your first battle হেনেকে আপোনালোকে ভাবি ল'ব লাগিব and that way and this is also one way how you motivate your own self I will tell you one more line which is most important etu mane apnaloke nijor bhitor humai dibo and that is avoiding cynics mane negative people kunuba jodi apnalokor preparation ot ahi pelai kunuba jodi negative kotha koise apnalokor mon mane posondo hua nai henek tenekwa kotha koise hebilak kotha ba hebilak manok apnaloke avoid koribo ignore koribo don't go and justify your act আপোনালোকে যদি নিজকে জাস্টিফাই কৰিব যায় হেতুত আপোনালোকৰ টাইম ওয়েস্ট হ'ব and while you are preparing for such big service to the country হেতুত আপোনালোকৰ টাইম ওয়েস্ট কৰাৰ একদম ঠিক নহয় হেকাৰণে you have to avoid the cynics and most importantly you need to have this feeling of gratitudeness you need to show gratitude to those people who support you কাৰণ কি আমি যেতিয়া গ্ৰেটিটিউড বা দেখাও এটা সৰু এটা থ্যাংক ইউ বুলি কও suppose like your mother is bringing a glass of water to the table she's you are awake studying at night and she's also awake কেতিয়া খাবা নেকি তুমি এবিলাক যেতিয়া আহি পেলাই আমাৰ পেৰেন্টস হে হুদে বা কোনবা supportive person they ask us those little thank you নহলে তুমি নহয় মই খাই লম বাৰু তুমি শুই যোৱা these signs of gratitudeness will bring happiness and peace inside you within you aru hetu korile this will create a space for you to study that becomes a right environment and generally it is when you're preparing for civil servants it is normal to feel insecure but you don't think that it's a liability you need to work to achieve your dream you need to work hard amar tinijone speaker e kole you need to work hard and that is the only thing which will get you success and finally I would say that you need to get inspired from great works mane amar janeke kishore gupta sir ase navajit burman sir anjali shah ma'am you get inspired from these people their talks yohator jiman ji koise you need to record it you need to learn it you can learn from them learn from their experiences kiba jodi thake ihotor experience or pora nijoke nije motivate koribo para teneke aru moi
I wouldn't bore you, but I would say that our life or eta diary ase, মানে it's like a manual, আৰু এটোক আমি গীতা বুলি কওঁ। Okay, আৰু তাতে দুটা বস্তু আছে, মানে which will help you to keep motivated till the end of your hard work, and that is number 1 is learning to tolerate. কি টলাৰেট কৰিব লাগে, এই যে আমাৰ ফেইলিয়াৰছ আহিব পাৰে বা কোনবা কিবা কৈছে বা কোনবা নেগেটিভ পাৰ্সন আহি আপোনালোকক কিবা কৈছে, so what you need to do is you need to learn to tolerate. খং কৰি পেলাই বা আপসেট থাকি সেইখন মানুহৰ বিষয়ে অলপ কিবা বেয়া কমেন্টস এবিলাক কৰি লাভ নাই, because nothing is permanent in this world. Tough times আহিব আকৌ গুছি যাব, so you shouldn't get affected by them. আৰু second এটা বস্তু is ইমান ডাঙৰ ইমান হাই এটা ড্ৰিম আপোনালোকৰ, so what you need to do is you need to be stable like the ocean. Oceanত যেনেকে ইমান this water sources like from rivers, from other places, what happens is bad thoughts তেনেকে bad thoughts আমাৰ মাইণ্ডত আহি যায়, so what we need to do is we need to stop telling that bad thoughts, you don't knock me, I can do it, I will succeed, and that is the biggest motivator in your life. So মই আপোনালোকক আৰু বেছি ইমান হেৰি নকৰো, বহুত টাইম এনে গৈছে, and thank you Janu ma'am to give me this platform. So much ma'am for your wonderful words. Tamane, we were having a complete separate discussion altogether, and thank you for bringing in this kind of thought in this session today. Really ma'am, it was so good to hear from you. Je mo hoday class ot etu kotha koi thako, amar YouTube to core paid students kini ko etu kotha ko, that the journey from being a civil servant to from an aspirant of a civil services to becoming a civil servant, that journey, we should enjoy that journey. Aru positive thakibo lage, that is one very important factor. So thank you so much for talking about the Gita, because normally ami jita APSC kotha ko hetu thought nahe amar mind leke, but the friends ase eti amar magot, I'm sure all of them have really they have got a good thought on it. Ma'am, yata eta query ahise student regarding ignoring diversion of mind. I'll come to it ma'am just in 2 minutes. Before I would like to go to Kishore sir. Sir, apuni jitu MCQ and question solve kora kotha koisile, tate ejon student Pramathesh Das tekhetor query ase je rose paper solve koribo mane daily paper solve koribo niki, tekhete etu khudise. Kishore sir, if you would like to clarify the students doubt, moi ate request korim jodi konobar karoba students amar queries ase, they can put it in the chat box and we will be solving the queries. Yes. Okay ma'am, actually ma'am একটা মেমে এটা ভাল কথা কৈছে যে we will get demotivated and we need to be always charge up and different strategy বনাব লাগে, because it's a long process preparation হয়, it will take time, and in this journey one will fall, one will highly motivated হৈ থাকিব, deep down low feel কৰিব. So মই প্ৰমতেশক হেইটো কৈছো যে this is one strategy, solving one paper, তো আমি qualitatively এটা marks দিও আমাৰ preparation, যেতিয়া আমি solve কৰি মিলি কিবা এটা marks পাও, that will come as a game. যেটা মই যেতিয়া preparation কৰি আছিলো, I solved many mock test আৰু তাত marks পাই আছিলো, so every time যেতিয়া marks পাইছিলো মই, so মই notice কৰিছিলো মোৰ marks কিমান আহি আছে and in which area মই weak feel কৰি আছো, and হেতুৰ লগত মই challenge লৈ মিলি আৰু বেছি ভালকে এটা improve কৰিছো, and then again আৰু মই mock test দিছো, then হেতু mock test মই যেতিয়া এক নম্বৰো বেছি ভাল পাও, মই বলছো yes I am improving, and that is the game, because our mind works quantitatively মানে আমি এটা নিউমেৰিকেল ভ্যালু দি অ্যাসাইন কৰি দিলে আমাৰ মাইন্ডটো বহুত ভাল কাম কৰে, and নাম্বাৰ পইণ্ট অফ ভিউ আমি কি হয়, আমি ডেইলি মার্কস বেছি পাই আছো, সো মার্কস যেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া মানে ভাল লাগে যে না আমি প্ৰিপাৰেচন ভাল কৰি আছো, and then আমাৰ কনফিডেন্স অটোমেটিকলি বাঢ়ি গৈ থাকে। বাট কেতিয়াবা কি হয়, আমি যেতিয়া নৰ্মেল পঢ়ি থাকো আৰু উইদাউট সলভিং এনি মক টেষ্ট, তেতিয়া কি হয় আমি এনালাইজ কৰিব নোৱাৰে, বিকজ ইন হোৱাট মেজাৰ ইউ উইল এনালাইজ, যে আমি ইমানখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি লৈছো আৰু ইমানখিনি পঢ়া হৈ গল, মই কোট লাই কৰিছো, এই কাৰণে অল ইন্ডিয়া মক টেষ্ট দিব লাগে, যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ মক টেষ্ট হ'ব বা এনি টেষ্ট সিরিজ জয়েন কৰিব লাগে, তাতে কি হ'ব আপুনি নিজকে এনালাইজ কৰিব পাৰিব, এন্ড দিস ইজ দ্য ৰাইট টাইম ইউ শুড স্টার্ট। বি আপোনাৰ সিলেবাস যদি 50% কমপ্লিট হৈছে বা more than 50% বা 70%, in the meantime you complete the syllabus and এটা হলো এটা মক টেষ্ট, ফুল লেন্থ মক টেষ্ট দিব লাগে,
subject wise start কৰিব পাৰে and later on full test এটো what will be the আমাৰ ব্ৰেইনক এটা ইনটুইশন যাব যে নাই আমি এটা কোয়ালিটিভলি আমি বস্তুটো গম পাই আছো যে আমি কোড লাই কৰি আছো and it will help you as a game বলে আমি যেনেকে গেম খেলো ন মই এনেকে ফিল কৰো this is my strategy so সবৰে strategy বেলেগ থাকে this is one you can add on to your preparation so মই এটো answer দিছো যে প্ৰমতেশক যোনটো হেৰি কৰিছে মানে সলভ কৰিব লাগে না this is yes সলভ কৰিব লাগে if you take it in this way and also it is important because time management গম পাবো আপুনি কিমান টাইমত কোন answer টো ইগনোৰ কৰিব লাগে কোনটো ইগনোৰ কৰিব নালাগে all those things you will come to know Thank you so much, sir. আৰু লাস্ট লাইন এড কৰিবলৈ বিচাৰিছো মানে মক টেষ্ট কৰিলে কি হয় মানে আমি এক্সামত জি ফেইলিয়াৰ হয় মানে আমি কোনো ফেইল হওঁ সো ইয়াত ফেইল কৰাটো বেছি ভাল মক টেষ্টত যিমান ফেইল কৰিব দ্যাট এনালাইজ কৰি মিলি টু কাৰেক্ট কৰা যায় মানে ইট ইজ মানে এটা কি কম ওয়ার্ম আপ ম্যাচৰ নিচিনা হয় and then এক্সামত তেতিয়া সেইখিনি মিস্টেক বহুত বলাই তেতিয়া আমি বহুত টাইম এনেকে হৈছে যে ইউপিএসসি টো more than one option কারেক্ট থাকে কেতিয়াবা কি হয় নিউমেৰিকেল এসাইন যেতিয়া আমি কৰো কেতিয়াবা পয়েন্টত আমি ডেসিমেলত খেল হৈ যায় সেন্টিমিটাৰ টো আমি মিটাৰে হিচাপে লিখি দিও সো সব কাইন্ড অফ সিলি মিস্টেকস যোনবোৰ হয় সো এই সিলি মিস্টেকস বোৰ ইগনোৰ কৰা যায় সো প্ৰ্যাকটিস কৰিলে কি হয় ওয়ার্ম আপ ম্যাচ হয় মানে এই কাৰণে মই কৈছো যে এক্সামৰ আগত বহুত মক টেষ্ট কৰিব লাগে মক টেষ্ট আপুনি যিমান টপাৰ্স লৈ লওক they have solved n number of mock tests jor pra by any source mane Bajirama Ravi pra loi mili apnar Insert of India eril pra loi mili vision ISR pra loi mili kunu nere ar ta piso jetia result ai jene sobe nijor posta logai die je sobe mur pra coaching to porisile that kind of thing so thank you so much, sir. মই ইয়াতে এটা কথা এড কৰিব বিচাৰিম যে for APSC we have launched a 50+ mock test series and that comes along with practice sets আৰু 10 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ APSC দুটা batch start হ'বলৈ গৈ আছে APSC foundation batch where we are providing live classes study material class notes in PDF format and that comes with the 50+ mock test series হেতু তেওঁলোকে batch টোতে পাই যাব secondly the complete kit APSC complete kit where we are providing printed books তেওঁলোকৰ ঘৰত students ঘৰলৈ courier কৰা হ'ব and that also has the 50+ mock test series এইখিনি আমাৰ students দুইটা batchতে এইখিনি benefits পাই আছে and Adda 247 is known for its minimal prices and our motto is to deliver quality and affordable education to each and every household of India. So yes, coming to Ekta ma'am, there was another query from Anup Banerjee, how to ignore diversion of mind during study. So ma'am, I hope you will be Yes, able yes. to answer this. Definitely. See, our brain is a muscle, okay? And we need to function that muscle regularly. So if you think that you are having a diversion while studying, I'll tell you very frequently and very frankly that, you cannot stop it in one day. This is nothing that you can stop it in one day. You have to exercise your brain in such a way that these diversions do not come. And for starters, I can tell you, you can do two things in the beginning, which will, which can help you not to get diverted. And it will happen in time and not suddenly, not in a day, or say not in 2 days, or not even in a week. Because as I said, that brain is a muscle, you need to work it. So for starters, what you do is you create a to-do list, that what am I supposed to do today? So once you have your to-do list, you have to be intentional about your to-do list कि इसको अभी खत्म करना ही है. जो भी अनइम्पोर्टेंट टास्क है उसको साइड में रखिए, जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको आप अपने टू डू लिस्ट में रखिए और इंटेंशनल हो जाइए, डेडिकेटेड हो जाइए कि आज कैसे भी हो इतना सिलेबस, इतना टॉपिक मुझे खत्म करना ही है. So that way, when you become intentional, जब हम लोग dedicated हो जाते हैं, intentional हो जाते हैं कि नहीं करना ही है, तब ये diversion बहुत कम होता है. और धीरे धीरे जब आप ये exercise करने लगेंगे, then you will slowly see that you won't have diversion in your during the time you study. And then second one, most important, और ये भी starter के लिए ही है, that is you need to prioritize your activities. जैसे किसी को आपको phone करना है या फिर आपको कहीं पे जाना है और आपने सोचा कि नहीं ये 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद जाते हैं या फिर 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद ही फोन कर लेते हैं. What happens is your priority is actually making that call, and that time your priority is not to complete your to-do list.
सो जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आपके दिमाग में वो सोच आने लगता है कि उसको कॉल करना था, ये बात बोलना था, मुझे वहां पर जाना था. So what you do is you prioritize the high value activities in your life, you complete that and then you sit to study. Because once you complete it, आपने वो फोन कॉल कर लिया, आपने जिससे बात करना था बात कर लिया, जिसको मैसेज पहुंचाना था आपने पहुंचा लिया, आपको कहीं जाना था आपने जाके काम करके आप वापस आ गए. So basically you're left to do with nothing. आपके पास कुछ करने को है नहीं, तभी आपके पास क्या करने को है, सिर्फ पढ़ाई करने को. So आप जब भी बैठोगे पढ़ाई करने के लिए, so that thought will never disturb you again. So you are actually diminishing that diversion yourself. So ये starter के लिए मैं आपको दो चीज बता रही हूँ, and you know this will minimize your distraction. और एक और चीज, multitasking मत कीजिए. Don't try to do too many tasks while you sit and study. When you sit to study, you remember you have to do only one task, and that is study and study. Do your syllabus, study your syllabus. Don't do any other multitasking, because ये multitasking जो चीज है ना, this is the killer of your productivity. कुछ भी productivity, आप कोई भी काम करने जाते हो, कोई भी पढ़ाई के लिए, ये सिर्फ diversion not only during your study but in during every other work. ये सबके लिए चीज है. Multitasking is the killer of productivity. आपको फोकस रहना चाहिए कि मुझे ये करना है, डेडिकेटेड रहिए एक सिंगल स्लॉट के लिए, एक सिंगल स्लॉट टास्क के लिए, and you prioritize yourself what to do. Thank you so much, ma'am, for bringing in so much of clarity. And sir, Anup Banerjee, আপোনাৰ query খুব ধুনীয়াকে মেমে সুন্দৰভাৱে আপোনাক বুজাই দিছে. ইয়াতে এটা খুব important এটা question আহিছে, and I would like to go to Navajit Burman sir for this. So how to analyze the newspaper, and which one is better for preparing notes? Sir, regarding newspaper, আমি সদায় আমাৰ students কৈ থাকো যে civil services ৰ কাৰণে newspaper analysis কৰাটো খুব দৰকাৰ, editorials পঢ়িব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ news আমি cover কৰিব লাগে. So খুব ধুনীয়া এটা প্ৰশ্ন আহিছে. So I'll request you to kindly solve this query. Okay, মই যদি নিউজপেপাৰৰ কথা কওঁ, মই নিউজপেপাৰ তেতিয়া পঢ়িছিলো আসাম ট্ৰিবিউন মোষ্টলি, বা আসামিজ ডেইলি খিনিও পঢ়িলেও আসামিজ ডেইলি খিনিতকে বেছি আসাম ট্ৰিবিউনখন বেছি আপোনাৰ টপিক বিলাক কেপচাৰ কৰে. আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যাতে আসাম ট্ৰিবিউনৰ যিটো এডিটৰিয়েল পাৰ্ট আছে, তাত সদায় কিবা নতুন এটা টপিকৰ ওপৰত, বা মই অলৰেডি যিটো মেনশ্যন কৰিছো ধৰক নেশ্যনেল মিছন ফৰ বায়'টেকনলজি বা কোৱান্টাম টেকনলজি, সেইবিলাক টপিকৰ ওপৰত কিছুমান ডিছকাশ্যন হয় বা ডিবেট হয়. তাতে কিছুমান টপিক থাকে যিটো তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা উত্থাপন কৰে, আৰু তেওঁলোক আপোনাৰ গোটেইখিনিয়ে এটা ভাল ভাল এষ্টাব্লিছড পাৰ্চন, তেওঁলোকে ভাল এটা টপিক দিয়ে বা ভাল আৰ্গুমেণ্ট দিয়ে, যিকোনো কথা নকয়. গতিকে সেই আৰ্গুমেণ্ট বিলাক আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যাতে আপোনালোকে সেইবিলাক নিজৰ নোটছত ভৰাব পাৰে. ফৰ আসাম স্পেচিফিক মই ক'ব গ'লে আসাম ট্ৰিবিউন ইজ চ' গুড. তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ যদি চাব খোজে, ইউটিউবতো যথেষ্টখিনি পাই যাব, যদি প্ৰথমতে নিজে কৰাত অসুবিধা হয়, কাৰণ গোটেইখিনিতো আপোনাৰ যিহেতু সেল্ফ প্ৰিপাৰেশ্যন যথেষ্ট প্ৰব্লেম হয়. মই নিজে সেল্ফ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলো, মই কোনো কোচিং লোৱা নাছিলো. তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব যে ইউটিউবত দুই এটা চাই ললো তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিছে, যদি গম পাইছে যে এইটো টপিকৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰিছে. কিছুমান পলিটিকেল নিউজ থাকে, ধৰক বিজেপি হাৰিলে কংগ্ৰেছ জিকিলে, বা কংগ্ৰেছ জিকিলে বিজেপি হাৰিলে, এইবিলাক মেটাৰ নকৰে, এইবিলাক কেতিয়াও কুৱেশ্যনত এক্সামত নুসুধে. তাতকে বেছি আপোনাক কি সুধিব, যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ পিপল এক্ট, ধৰক এতিয়া যদি ইলেকশ্যন চলি আছে, আপোনাক ইলেকশ্যনৰ কোন জিকিল কোন হাৰিল কেতিয়াও নুসুধে, আপোনাক সুধিব যে সেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্টৰ মেইন ক্লজ কেইটা কি কি, মেইন ফিচাৰ্ছ কি, বাট ৰিচেণ্টলি কি এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে, সেই টপিকটোৰ ওপৰতহে আপোনাক মোষ্টলি সুধিব পাৰে. গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও যে কোনে কিমান ভোট পালে কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে, APSC লাষ্ট টাইম সুধিছিলে, ডেট ইজ আপোনালোকে সেইটো ইগনোৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ আপুনি কেতিয়াও পচিবল নহয় যে কোনে এখন ইলেকশ্যনত কোনে কেইটা ভোট পালে কাউণ্ট কৰা, that is not so possible. আৰু আপুনি বাকি 99টা যদি কোৱেশ্চন কৰে 100টাৰ ভিতৰত, then definitely আপোনালোকে গেট থ্ৰু কৰিব পাৰিব, ইমান টেনচন নাই. জাষ্ট আপোনালোকে এডিটৰিয়েল খিনি চাব. পলিটিকেল নিউজ চাব নালাগে, কিন্তু পলিটিক্সে যিটো নিউজ ক্ৰিয়েট কৰিছে, মানে ধৰক ৰাজ্যসভাত কিবা ডিবেট হৈছে, ৰাজ্যসভা টিভি চাব পাৰে, সেই টিভি বিলাকত তেওঁলোকৰ ডিবেট থাকে. PIB নিউজত যথেষ্টখিনি বস্তু আপোনাৰ লিখাই থাকে যে এই বস্তুখিনি এইটো টপিকৰ ওপৰত, বা GSTৰ ওপৰত নতুন ৰেজলিউশ্যন কি আহিছে, বা চৰকাৰে কি কৰিছে, বা নতুন মটৰ ভেহিকেল এক্টত কি চেঞ্জ হৈছে, সেই বস্তুখিনি গোটেইখিনি পাই যাব. আপোনালোকে তেনেকে পঢ়া উচিত, গোটেই পেপাৰখন পঢ়িব দৰকাৰ নাই, জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকখিনি উলিয়াই ল'ব, আৰু যদি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকখিনি বিচাৰি নাপায় তেনেহ'লে ইউটিউবত এটা কাম কৰিব যে ফৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক
for today's newspaper এনেকে মাৰিলে গোটেইখিনি ডিসকাস কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে নিজে ফিল্টাৰ আউট কৰিব পাৰিব যে কোনখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কোনখিনি নহয় মই ভাবো এইখিনি অলৰেডি পাই গৈছে ষ্টুডেন্ট খিনিয়ে বুজি আৰু যদি কিবা কোৱেৰি আছে they can ask. Thank you so much, sir, for answering our students' query. মই অঞ্জলি মেমৰ ওচৰত এতিয়া যাবলৈ বিচাৰিম আমাৰ এটা এড কৰিবলৈ বিচাৰিছো নিউজপেপাৰ লৈ জাস্ট yes ইয়াত এটা আমি দেখিছো ৰিসেন্টলি আসাম বাৰ্তা বুলি এটা নিউজপেপাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে মেগাজিন সো আই থিংক ইউ গো থ্ৰু ইট and also the best strategy বহুত কম টাইম আছে সো মই অকমান স্মাৰ্ট খেলিবলৈ বিচাৰো সবতকে বেস্ট কি হয় মই সবকে এই বস্তুটো কবলৈ বিচাৰো যে what you do go to the website of department suppose industry and commerce department আছে তাৰ পিছত land revenue department আছে so তাত কেটামান স্কিম চলি থাকে if you go through that you can understand that ইয়াত startup india চলি আছে তাৰ পিছত EVs policy চলি electric vehicles policy চলি আছে so you go to that particular department যেনে বসুন্ধৰা চলি আছে so those are the hot topics department or hey topics to চলি আছে so when the paper যেতিয়া conduct হ'ব so those topic or ওপৰতে আহিব so হেতু হল আপোনাৰ মানে focus zone so how you can minimize those you can go to the individual departments write down the topics and you go through newspapers and all and then you can so this is the one way মানে আপুনি put down কৰিব পাৰে and along with that jene sir to kole sare kole je newspaper to আপুনি editorials বোৰ পঢ়িব লাগিব definitely so editorial is must আৰু তাৰ পৰা ইনসাইট এটা আহে যে আপুনি কেমে এটা টপিকৰ ওপৰত কনক্লুজন দিয়াটো মানে পজিটিভ নেগেটিভ এন্ড দেন কনক্লুজন হে আৰ্ট টু আহিব and it will not only help in those topic it is also help you in writing answer writing essay writing তাৰ পিছত আপুনি নিজৰ answer writing কেনেকে put forward কৰিব লাগিব those art to আহি যাব so thank you এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছো thank you so much, sir, for putting in your insight into this. Our newspaper reading in the journey of civil services, that's an indispensable part in the journey of preparation for the civil services. Thank you to both of you. I would like to go to Anjali, ma'am. At the last query, question at ASSAM student Abhishek Dattar Falopara. For prelims, I have to go for MCQ only or descriptive before prelims. Anjali, ma'am, if you can guide in here. Okay, so MCQ before prelims বুলি কলে MCQ is too much important কিন্তু তাৰ ওপৰত যদি আমি কথা ক'ব যাও যে স্ট্ৰ্যাটেজিটোৰ কথা মই যেটো আগতে স্ট্ৰ্যাটেজিৰ কথা কৈ আহিছো সো স্ট্ৰ্যাটেজি মোৰ মতেৰে মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভত হ'ব লাগে আৰু এটা এনালাইটিক্যাল ষ্টাডি হ'ব লাগে যদি আমি যিকোনো এটা টপিকত এনালাইটিক্যাল বা এটা ডেসক্ৰিপটিভ ষ্টাডি কৰো then we can easily answer all the MCQ based questions যেনেকৈ simple এটা টপিক গ্ৰীণ ৰেভলিউশন so suppose green revolution এই টপিক যদি আমি খুব ভালকে এনালাইটিক্যাল ষ্টাডি এটা কৰো যে তেতিয়া আমি ইফেক্টস বোৰ গ্ৰীণ ৰেভলিউশনৰ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল কোনটো প্ল্যান পিৰিয়ড হৈছিল ফাদাৰ কোন আছিল প্লাস কি ইস্যুজ আমি ফেস কৰিব লগিয়া হৈছিল কি এডভান্টেজেস আমি ফেস কৰিছো কি ডিসএডভান্টেজেস আমি ফেস কৰিছো বা আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ সিস্টেমটো কেনেকে চেঞ্জ কৰিছিল সো গুটেখিনি যদি আমি এটা এনালাইটিক্যাল বা এটা ডেসক্ৰিপটিভ ষ্টাডি কৰো then I think we can easily answer all the MCQ based questions so objective type questions খিনি আমি এই descriptive study পৰা easily কৰিব পাৰিম so মই ভাবো যে পঢ়াৰ strategy বুলি ক'লে then it should be an analytical study আৰু তাৰ পিছত আমি হেখিনি গুটেখিনি পঢ়া হৈ গলে কনসেপ্টটো আমাৰ বা বেসটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গলে then আমি MCQ ট্ৰাই কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ সেই কনফিডেন্সটো আমি পাও আমি সদায় জানো যে কোনোবা এটা এক্টিভিটিৰ পৰা নেগেটিভ ভাইবস নেগেটিভ ভাইবটো আমি মানে নোহোৱা কৰিব পাৰো আৰু পজিটিভ ভাইব আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া আমি হেতু টপিক পাৰ্টিকুলাৰ হেতু টপিক লৈ পজিটিভ হৈ থাকিব পাৰিম আৰু পজিটিভিটি তেতিয়া আহে যেতিয়া আমাৰ নলেজ থাকে হেতু পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত সো হেকানে মই ক'ব বিচাৰিছো যে পাৰ্টিকুলাৰ সব টপিকত যিখিনি মানে আমি আমাৰ লাগে হেখিনিত ফাৰ্স্ট নলেজটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগে হি এটা ক্লিয়াৰ হলে মই ভাবো যে ইজিলি আমি MCQ বোৰ আমি খুব কনফিডেন্টলি সলভ কৰিব পাৰিম আৰু হেতু আমাক খুব হেল্প কৰিব ইন আৱাৰ প্ৰিপাৰেচন জাৰ্নি সো এটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছো Thank you so much, ma'am, for your kind words. And definitely, I guess our students সকলে যিখিনি queries put up কৰিছিলে সেইখিনি নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে solve কৰিব CSET paper 2 এটা query এটা আহিছে but we are actually running out of time over here so definitely yes we will keep another session
or another webinar for this kind of queries, and মই বিশ্বাস কৰো যে আজি আমাৰ যেটো ডিসকাশন হল এই ডিসকাশনটো নিশ্চয়কৈ আমাৰ ষ্টুডেন্টস সকলক বহুতখিনি উপকৃত কৰিবলৈ গৈ আছে যিসকল ষ্টুডেন্টছে আজি আমাক জুমত জয়েন কৰিছে তেওঁলোকে ওয়ান অন ওয়ান ডিসকাশন কৰিব পাৰিলে আমাৰ টিমৰ লগত আমাৰ ফেকাল্টিজৰ লগত আৰু এই সেশনটো আমি ইউটিউবত very soon we will be uploading this in YouTube also. So তাতেও যদি আপোনালোকে কিবা comments কৰিব বিচাৰে, you can definitely put your queries in the comment section in YouTube. যত আমি নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ queries solve কৰিবলৈ try কৰিম. So thank you so much once again for giving your precious time to Adda 247 Northeast, Kishore sir, Bormon sir, Ekta ma'am, and Anjali ma'am. I'll now request Shubham sir to come up with the vote of thanks. হয় আজি আশা কৰিছো সকলো পাৰ্টিসিপেন্টছৰ বাবে বহুতে ফুটফুল আছিল আজি এই সেশনটো মই আমাৰ মাননীয় গেস্ট আমাৰ মাননীয় যোনকেজন এক্সপেৰিয়েন্সড মেম্বাৰ্স আমাক জয়েন কৰিছিল আজি ফৰ শেয়াৰিং देयर এক্সপেৰিয়েন্সেস তেওঁলোকক সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো কাৰণ তেওঁলোকৰ ব্যস্ত সময় মাজৰ পৰা আমাৰ কাৰণে অলপমান সময় লৈ আহি পেলাই আমাৰ সকলো পাৰ্টিসিপেন্টছৰ বেনিফিটৰ কাৰণে তেওঁলোকক উপদেশ দিবলৈ আৰু তেওঁলোকক অলপমান গাইডেন্স দিবলৈ আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছিলে so thank you to all our esteemed guests I would like to thank all the participants of this session all our aspirants jone তেওঁলোকে সময় লৈ পেলাই আজি এই সেশনটো জয়েন কৰিছে and I hope you have all been benefited from this session I would like to thank our backend team other 24/7 or backend team who have been so helpful throughout not just this session but every session and every other online activity that we have here from other 24/7 Northeast and thank you to the backend team I would also like to thank Jahnu ma'am ইমান সুন্দৰভাৱে আজি এই সেশনটো কন্ডাক্ট কৰাৰ বাবে and সকলো পাৰ্টিসিপেন্টস আৰু in future YouTube জুনে ভিউ কৰি আছে এই সেশনটো তেওঁলোকক মই জনাব বিচাৰিম যে 10 তাৰিখৰ পৰা আজি 8 তাৰিখ জানুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পৰা অহা পৰহিৰ পৰা আমাৰ APSC কোৰ্सेছ ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈছে so if you are an APSC aspirant other 24/7 Northeast আপোনালোকৰ বাবে আৰু বেনিফিট আৰু ভ্যালু নিশ্চয়কৈ এড কৰিব চেষ্টা কৰি আছে আৰু হেতুৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে the APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচ যত আপোনালোকে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুইটা পৰ্যায় পৰীক্ষাটোৰ দুইটা পৰ্যায়ৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাसेছ লাইভ ক্লাছেছ যেটা 24/7 ৰেকৰ্ডেড ফেসিলিটি আপোনালোকে এভেইলেবল পাব so that you can watch at your convenience হে batch লৈ হৈছে APSC foundation batch logote APSC complete preparation kit batch লৈ হৈছে আপোনালোকৰ বাবে যত নেকি not just classes you are also getting mock test series আৰু book packs that will be delivered to your doorstep আপোনালোকে গুটেইখিনি features পাই আছে এই complete practice kit tut so নিশ্চয়কৈ এই দুইটা batch class start হ'ব গৈছে জানুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পৰা আশা কৰিছো আপোনালোকে যদি এটা ভাল মাধ্যম বিচাৰি আছে APSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ এইগিটা নিশ্চয় চেক আউট কৰিব other 24/7 ৰ এপটোত আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট সেকশন আন্ডাৰত ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেকশনতে দুটা এপ পাই যাব so নিশ্চয়কৈ জয়েন কৰিব আমাক other 24/7 নৰ্থ ইষ্ট আপোনালোকৰ লগত সদায় আছে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত সিলেকশন মাংগোগে সিলেকশন দেগে so with that I think we'll end the session here everyone thank you so much and take care Thank you so much everyone hope to see you all soon have a great day Janu, I'm done. Thank you.